یہ اس کا بھائی بھائی ہے سر، جو فوٹو اس کے بھائی یہ اس کی چھوٹا بھائی۔ ان اللہ مع الصابرین، آپ صبر والے ہیں، اپنی صبر کو مت چھوڑو۔ وہ جو جن سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہمیں پتہ ہے ایکسیڈنٹ اس ایکسیڈنٹ، ہمیں یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ FC میں جنرل ہمارے ان بچوں کے ساتھ، ان لواحقین کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آئیں گے۔ ہم یہ جو معصوم جانیں اس حادثے کا شکار ہوئی ہیں، کوئی جواز نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی بندہ یہ کوئی ریزن کی وجہ نہیں بتا سکتا، کوئی اس کی واقعے کی میرے خیال میں ہر شخص اس کی مذمت ہی کرے گا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو واقعے میں ملوث لوگ ہیں اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو مکمل یقین ہونا چاہیے کہ قانون کے مطابق کسی قسم کی تفریق نہیں برتی جائے گی۔ جو بھی اس حادثے کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو قانون کے حساب سے پوری سزا دی جائے۔ آپ کی یوٹیوب میں 3-6 جمپس بنے ہوئے ہیں، اسپیڈ بریکرز، برا محلے کی گلیوں سے گھومتے وہ جو ہے سڑک جاتی ہے، یہاں پہ ایک اسپیڈ بریکر نہیں ہے۔ اگر یہی حالت رہی تو مستقبل میں اور مسائل آتے رہیں گے۔ سوشل میڈیا کچھ ایکٹیوسٹ ایسے ہیں جو مطلب اس کو کافی حد تک اس کو ایسے مطلب اچھال رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک حادثہ تھا، جو بھی تھا جس کی قانونی کارروائی ہوگی، قانونی کارروائی میں مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائیں گے۔ جو سانحہ ہوا ہے، جو ہمارے جو کچھ لوگ وہاں پہ شہادت پا گئے، ان کی وجہ سے وہ لوگ شہادت پا گئے ہیں، اور جو بیمار ہیں وہ کرٹیکل انداز میں ہیں، تو جتنا جلدی ہو سکے ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے CMS میں یا اسلام آباد CMS میں ریفر کریں۔ ان کو جتنے وہ چیزیں ضرورت ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ سے اسپیشلی کہ وہاں پہ فل فول یہ چیزیں کریں۔ گزارش یہ ہے جس رینک کا، چاہے میجر ہو، چاہے کرنل ہو، چاہے حوالدار ہو، جس رینک کا آرمی پرسن ہو اگر ہے تو ہمیں یقین نہیں ہے، وہ تو ان کو واقعی قرار دینی چاہیے۔ برا کے لڑکوں نے پوچھا ہے، جس وہ جو گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، وہ پاک فوج کے جو 2 جوان، ان سے پوچھا تو ایک نے کہا حوالدار ہے، ایک نے کہا میں سپاہی ہوں، سندھ سے ہوں۔ وہ چیزیں کلیئر ہے، آپ ان چیزوں کو ایشو کر کے اس طرح کی ریٹ مت کریں، کیونکہ یہ افواہ پھیلانے سے، کیونکہ عوام میں بھی ایک انتشار آئیں گے، علاقے میں ایک فساد آئیں گے۔ کل جو وہ فیک چیزیں چلایا ہے کہ کرنل صاحب تھا، جنرل صاحب تھا، بریگیڈیئر صاحب تھا، یہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی سیاسی چیزیں یا نعوذ باللہ کیا کہہ سکتے ہیں، موت کے اوپر بھی سیاست کی بات کر۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ان کو جو نا ہم نے اپنے اس میں رکھ کے ان کو ان کے خیال میں رکھ کے جتنا ہو سکے اچھے انداز میں اور اچھے ان بیچاروں کو بڑا المغضوب عليهم ولا الضالين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محترم جنرل صاحب، جناب کمشنر صاحب و محترم دیگر تشریف لائے ہوئے مہمان خصوصی، مہمان ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو السلام علیکم۔ سر کر ہمارے ہاں ایک ماتم تھا، اس وقت ماتم تھا، لوگ ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کے رو رہا تھا۔ اللہ کے نظام ہے، انسان زمین میں جانے کے بعد صبر آ گیا۔ کل اتنی بڑے سانحے ہونے کے باوجود ہم نے اپنے صبر کو نہیں چھوڑا، ہم نے گانچے کا امیج کو خراب نہیں کیا، ہم نے ثبوت دیا کہ گانچے والے کتنا پرامن ہے۔
हमने सबूत दिया है, फौज हम है, हम फौज है, हम है तो आप है तो हम हैं। कल कमांडर साहब तशरीफ लाए, उन्होंने लोगों के इनको इनके साथ बैठ के, इनके साथ मिल के फातिहा करने के लिए शामिल को ले आया था। इसके लिए भी लोगों ने कहीं ना कहीं कोई न्यूज़ बनाने की कोशिश किया कि कर्नल साहब कमांडर साहब क्यों आया, कमांडर साहब इस तरह ऐसा। हमारे यहाँ बिलखुसूस इस पट्टी में, इस बरा में कल इतनी बड़ी साना होने के बावजूद होना, तो लोगों ने कोशिश की, मैंने कहा रिक्वेस्ट किया देखो ये हमारा पैगाम नहीं है, हमारा पैगाम यह है सब्र है, इन्नल्लाह मा साबरीन। आप सब्र वाले हैं, अपनी सब्र को मत छोड़ो। वो जो जिनसे एक्सीडेंट हुआ है, हमें पता है एक्सीडेंट इस एक्सीडेंट कोई जान के नहीं करता है। एक मुर्गी बचाते बचाते कई लोग मर जाते हैं एक मुर्गी के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मोहतरम, हमें आप इधर आने के लिए, हमें पता लगा कि आप हमारे साथ हैं, आप इस गरीब आवाम के साथ हैं। इनमें चंद जो फौत हो चुके हैं उनकी घरेलू बहुत सारा मसाइल है। कल न जाने माँ इंतज़ार कर रहा था बच्चे ईदगाह होके वापस आएगा, जाते जाते पता नहीं किस तरह देगा था अपने बच्चे को। मेरे बच्चा आज कितना खूबसूरत लगते हैं, वापसी में मातम हुआ इधर, वो आपको पता नहीं है यहाँ क्या हुआ। मुझे लोग आया, मैंने कहा आज सादगी है, आज कोई इस तरह से चीज़ नहीं होगा। तो मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि ये सियासी बात नहीं है, ये हकीकत है। इन गरीबों को ख्याल रखें, ये बहुत गरीब है। आप हमारे हल्के में पहले भी रह चुके हैं, आपने इन पूरे पट्टी को जानते हैं, और आपको अपने जहन में इस बात का सबूत रहना चाहिए कि ये कितने पुरअमन लोग हैं, कितने अच्छे लोग था। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, कल जो वो फेक चीज़ें चलाया है कि कर्नल साहब था, जनरल साहब था, ब्रिगेडियर साहब था, ये हमारा नहीं है। ये कुछ लोगों ने अपनी तरफ से कोई सियासी चीज़ें, या नवज़बिल्लाह क्या कह सकते हैं, मौत के ऊपर भी सियासत की बात कर। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, इन लोगों को हकीकत बयान करने की तौफीक दे। हमारी इन लोगों का यही आपसे रिक्वेस्ट है सर। आइंदा बहुत सारा जॉब आ रहा है, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, इनका हक बनते हैं, इनके लिए कोई जॉब का वो कर लीजिएगा। और बाकी ये गरीब लोग हैं, ये बहुत गरीब लोग हैं, आप बखूबी जानते हैं। इस ओवरऑल बल्तिस्तान में आपने इधर रह के गया है। कल हमें कॉल आया था, कल से साथ में मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया था, जनरल साहब आ रहा है, हम उनके लिए लंच बंच का भी बंदोबस्त करते हैं। तो उन्होंने कहा आप लंच बंच के बंदोबस्त न करें, शॉर्ट टाइम होते हैं। तो आपका आना हमारे लिए सबूत है, हमारे लिए हौसला है। इंशाअल्लाह ताला आप इन गरीबों को पर मरहम पट्टी रखेगा। इन लोगों के लिए इंशाअल्लाह आपके हम पूरा उम्मीद रखते हैं कोई गुड न्यूज़ दे जाएगा। हमारे कमिश्नर साहब भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा वो हैं। इन्होंने कहा हाजी साहब आप लोगों ने इस तरह कर लिया है, इंशाअल्लाह हुकूमत आपकी सब कुर्बान हो गया। हमने कहा हम हुकूमत पे कुर्बान हो जाते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे लोग हैं। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, आप इन ये जो बैठे हुए हैं, इस बेचारे को बाप बाहर कोई मजदूरी कर रहा था, एक बेटा मर गया, दूसरा जख्मी है। तो वो माँ बार बार बेहोशी आलम में है, लोग जाके सो कर। तो इनको मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला आप इत्मीनान रखें, हुकूमत आपके साथ है। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए खुशी का पैगाम लेके आएगा। जनरल साहब तशरीफ लाए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम चीज़ों को लंबा नहीं करते हैं। हम ये जो लाकिन हैं वो 9 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं हम इस महफिल में नहीं करेंगे, साहब से रिक्वेस्ट है सिर्फ और सिर्फ हमें 1 मिनट दे दो। वो आपसे रिक्वेस्ट उनसे वो आपको मिल लेगा तो बड़ी अलग से मिलना चाहते हैं। बाकी जितने भी तशरीफ लाए हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारे साथ इस गम में बराबरी के शामिल हुआ। कल से ये हो रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला सब दुआ करते रहो, इनको सब्र दे। और इंशाअल्लाह ताला साहब आए हैं, तो इंशाअल्लाह साहब ने हमारे रास्ते में बात हुआ, कमिश्नर साहब ने भी बोला, मैंने कहा मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इंशाअल्लाह। उसके बाद मैं आपके साथ गिलगित में भी आते रहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट होते रहेंगे। इनके ऊपर मरहम पट्टी जो है, जाने वाला चला गया, जो रहने वाला है कम से कम सुख की कुछ सांस ले। हमारे बेटा तो चला गया, उसके तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी मेहरबान की ज़रूरत है, आपकी शफ़क़त की ज़रूरत है इसको हम के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ लगाव रखने वाले हैं, और हमारे तरफ से
जो इधर जो सियासी हुक्काम थे उन्होंने भी आपको मैसेज दिया, जो मीडिया पे जिन्होंने प्रोपेगेंडा, जिन्होंने गलत मैसेज दे रहा है, वो हमारे कम्युनिटी से, हमारा मसलक से, हमारा तख्तात से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। वो अपने तरफ से एक शख्सियत की मैसेज है, वो हमारे कम्युनिटी से हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला पाक फौज के साथ हमारा जो दिल्ली जो एक दूसरे का एक ताल्लुक़दारी है, मुहब्ब वतन है, पाक फौज के साथ एक मोहब्बत है, वो मोहब्बत आज भी कायम है, कल भी था और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। उस मोहब्बत को कायम रखने के लिए मैं अफसर जनरल ब्रिगेड साहब, कर्नल साहब, दीगर पाक फौज के आला हुकाम से मैं गुजारिश करता हूँ, इनको जो शहरों में जिस तरह माली ताउन किया जाते हैं, जो पंजाब की तरफ, सिंध की तरफ, इसी तरह हमारे इन मुहब्ब वतन जो कि पाक फौज से भी शमूलियत रखते हैं, मुहब्ब वतन भी है, अल्लाह की वजह से ये ख़त्ता अमन का दाई है, इनको आप लोग माली ताउन जो शहरों में करते हैं, इनको जो इनके घरों में से एक मुलाजिमत हो गया तो आपका हम तहे दिल से शुक्रगुजार होगा। और हाँ, आप और हमारा पाक फौज का एक हमदर्दी और मोहब्बत इंशाअल्लाह ताला इस तबके में बेहतरीन और एक मैसेज जाएगा पाक फौज की तरफ से। इस तरह शफ़क़त करते हैं जो कि पाक फौज की, और हमें यकीन भी है इंशाअल्लाह ताला अफसर जनरल हमारे इन बच्चों के साथ, इन लवाकिन के साथ मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आएंगे। हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है। जनरल साहब को और कमिश्नर साहब, DIG साहब, आप लोग इतनी दूर से तशरीफ़ लाए, वेलकम कहना चाहूँगा। साथ में सबसे पहले तशक्कुर ही करूँगा हमारे मिनिस्टर साहब के, क्योंकि कल उन्होंने जिस तरीके से डील किया, डिप्टी कमिश्नर साहब के, SP साहब और हमारे AO इसाक साहब और अब्दुल साहब, ये 3-4 बंदे हैं जिन्होंने कल हमें हम जिस क्रप में थे, हम जिस मुसीबत में थे, 3 लाशें हमने उठाई और 3 ज़ख्मी, हमारे शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद इन्होंने हमें जिस सब्र का हाजी साहब ने और डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमें तलकीन की, उसके बाद भी हम रह ना पाए। मेरी गुजारिश ये है सर कि आपके यूचुंग में 3-3, 6-6 जम्प्स बने हुए हैं, स्पीड ब्रेकर्स। बड़ा मोहल्ले की गलियों से घूमते वो जो है सड़क जाती है, यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर नहीं है। अगर यही हालत रही तो मुस्तकबिल में और मसाइल आते रहेंगे। कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि यहाँ बरा में, क्योंकि ये बड़ी सड़क है और जो पूरी जो है नालाजात को यहाँ से रोड जाती है, तो यहाँ से ट्रैफिक भी तेज़ होती है, ऊपर से मोहल्ले भी बिल्कुल इससे जो है कनेक्टेड है। इस हवाले से यहाँ पे मुस्तकबिल में भी जो है तशवीश का शिकार है। आगे मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं ये जो मुल्ज़िमान हैं, हमने ये बात सुनी है कि मुल्ज़िमान कुछ और हैं, मुल्ज़िमान किसी अपर रैंक्स के हैं, लेकिन उनको बचाने के चक्कर किए जा रहे हैं। एक हवलदार का नाम यहाँ पे लाया जा रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है, अब आप यहाँ आए हैं तो हमें एक तसलियत है, आपकी हमारी पहली भी मुलाकात है, तो मेरी आपसे गुजारिश है, इन लवाहिकीन के साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी होने की सूरत में बहैसियत सिविल सोसाइटी हमने आज फैसला कर ली है, कल शाम में 15 से 20 दिन के अंदर हम आपके लाए अमल को देखने के बाद हम दोबारा अगर इनके साथ जो है इंसाफ नहीं हुआ तो हम सर सड़कों पे आएंगे, भले आप हमें उठाएं या रखें वो आप पर है। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे तो कल इंतहाई अफसोस इस बात की हुई, कमांडर साहब बड़े ही नफीस इंसान हैं, लेकिन कल थाने में जब तशरीफ़ लाए तो मुझे बहुत दुख हुआ। कमांडर साहब को आना चाहिए था मेरे लवाहिकीन के घर, कमांडर साहब को पूछना चाहिए था मेरे लवाहिकीन के हवाले से। वहाँ थाने आए तो मेरा दिल तो जल कर उठ गया, जल गया। तो मेरी आपसे गुजारिश है
कमिश्नर साहब से गुजारिश है, अब मेरे हाजी मोहतरम और डिप्टी कमिश्नर साहब इंतहा ये लोग कल से खुलूस से जिस तरीके से ये दिन रात करके काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ उस वजह से अपनी गुफ्तगू शार्ट करना चाहूँगा, वरना मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इन मुल्जिमान को सज़ा दिए बगैर। इन मुल्जिमान को सज़ा दिए बगैर मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। लेकिन मेरे हाजी साहब क्योंकि मेरे रहनुमा हैं, उन्होंने जो बात बताई, अब वो उसी हिसाब से आप और इनका हम बहैसियत सिविल सोसाइटी ये मुतालिबा करते हैं कि जो मुल्जिम हो, वो मेजर रैंक का हो या कर्नल, उसको हवलदार के हमने जो बात सुनी है वो ये है कि हवलदार के जगह पर रिप्लेस कराया गया है। अगर ऐसा है तो इस पाक फौज के लिए हमारे दिलों में अच्छे जज्बात नहीं हो सकते हैं सर। तो काइंडली आप इस चीज़ को कंसीडर कीजिएगा कि आप आए हैं, इसलिए हमारे जो कलीजा है वो काफ़ी ठंडा हुआ है। लेकिन ये है कि आपके आने का मकसद होना चाहिए और इन लवाहिकीन को इंसाफ मिलने चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें मैं अस्सलाम वालेकुम, आमना अंसारी एडवोकेट, एक्स लेजिस्लेटर गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असम्बली। मैं यहाँ पे आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पाक आर्मी की तरफ से जो आए हैं। मैं सबसे पहले गांची एडमिनिस्ट्रेशन को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि उन्होंने बर वक्त यहाँ पे कार्रवाई शुरू की और कुछ अनासिर ऐसे हैं जो इस फ़ज़ा और अमन माहौल को ख़राब करना चाहते थे। एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने फौरी तौर पे जो इक़दामात उठाए उस फ़ज़ा को ख़त्म कर दिया जिसके लिए खराज तहसीन के लायक है। उसके बाद बहरहाल सोशल मीडिया कुछ एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो मतलब इसको काफ़ी हद तक इसको ऐसे मतलब उछाल रहे हैं। देखें, ये एक हादसा था, जो भी था, जिसकी कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई में मुताबिक जो भी फैसला होगा वो सबके सामने आ जाएंगे। तो मैं पाक आर्मी से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इसकी तहकीकात करके इसकी जो भी, क्योंकि जो यहाँ पे मुतासरीन है उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है ये एक पुरअमन खित्ता है और आपको पता है कि ये एक बॉर्डर से मुंसलिक एक इलाका है। तो हम यही चाहते हैं, आवाम से भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पुरअमन रहे और पाक फ़ौज आर्मी वालों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि देखिए ये सिर्फ ना एक इलाका है बल्कि एक महाज बॉर्डर एरिया है। तो मैं यही कहूँगी, मेरी एक रिक्वेस्ट अभी है, क्योंकि मैं स्कर्दू में थी, मैं आज सुबह आई हूँ, तो मैं कल वहाँ पे जो ज़ख्मी थे उनकी मैं आयादत के लिए गई थी, हमारी पूरी टीम। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है पाक आर्मी वालों से, अभी फवाद साहब बता रहे थे कि एमएस साहब के साथ मिलके, मगर वहाँ पे कोई अच्छी ट्रीटमेंट का वहाँ पे नहीं था, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी लोग भी गए हुए थे, हमने बाकायदा उसकी वीडियोस भी बनाए हैं, हमने बाकायदा उसकी पिक्चर्स भी ली है। तो मेरी गुजारिश है, उनको हमने मैडम उनको शिफ्ट किया हमने आइसोलेशन वार्ड में। नहीं देखिए, आइसोलेशन वार्ड में किया होगा, अभी सुबह हमें पता चला, मगर ये है कि हमारी रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि उनके सरों पे एक बच्चा था, थोड़ा सा सर इंजर्ड है, तो मेरी गुजारिश ये, देखिए आपके पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, जो मतलब फोत हो गए हैं हम उनके लिए सब्र कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, जो इस वक्त है जाने हैं उनको बचाने की ज़रूरत है, बेशक छोटी चोट हो या बड़ी चोट हो। तो मेरी गुजारिश ये है कि क्योंकि सीटी स्कैन MRI वगैरह की फैसिलिटीज़ स्कर्दू हॉस्पिटल में नहीं है, तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग उनको कन्वेंस वगैरह दे के उनको फौरी तौर पे अगर CMH में आप शिफ्ट करवा लें, और उसके बाद जो है उनकी जो फर्दर अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि उनकी फर्दर ट्रीटमेंट का आप बंदोबस्त करें। जो फोत हो गए उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं, जो है उनकी जान को हमने बचाना है। तो मैं एक दफ़ा फिर कमिश्नर साहब यहाँ गांचे की एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और पाक आर्मी वालों का भी कि आप लोग इस चीज़ पे गहराई से डीपली आप लोग तहकीक करें और जो इस पुरअमन फ़ज़ा को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उसको ना हम इजाज़त देंगे, और अगर कोई इसको पुरफ़ज़ा को ख़त्म करने की कोशिश करने देंगे हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जनरल साहब का मशहूर हूँ, आप लोग बर वक्त यहाँ पे आए और डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पे आए हुए हैं, कल से कमिश्नर साहब यहाँ पे हैं, दीगर जो लोग यहाँ पे आए हैं। कल से जो फ़िज़ाई माहौल थी अचानक हादसे की वजह से, सानिया की वजह से बहुत ख़राब चल रहा था, आप लोग आए, आपका भी, और जो हमारे यहाँ ब्रिगेड साहब यहाँ पे कल आ रहे थे तो हालात तो ठीक था, हाजी साहब ने भी थोड़ा वो की। हमें फिल फॉल ये होना चाहिए जनाब से ये कि जो सानिया हुआ है, जो हमारे जो कुछ लोग वहाँ पे शहादत पा गए, उनके वजह से वो लोग शहादत पा गए हैं,
اور جو بیمار ہیں وہ کرٹیکل انداز میں ہیں تو جتنا جلدی ہو سکے ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے سی ایم ایس میں یا اسلام آباد سی ایم ایس میں ریفر کریں. ان کو جتنے وہ چیزیں ضرورت ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ سے اسپیشلی کہ وہاں پہ فل فول یہ چیزیں کریں. کمشنر صاحب گزارش یہ ہے جس رینک کا چاہے میجر ہو چاہے کرنل ہو چاہے حوالدار ہو جس رینک کا آرمی پرسن ہو اگر ہے تو ہمیں یقین نہیں ہے وہ تو ان کو واقعی قرار دینی چاہیے. ایک بات لواحقین کے ساتھ امداد کی بہت سی باتیں کی لیکن ایک بات رہ گئی وہ کیا ہے ان شہداء کے نام جو معصوم شہداء ہیں وہ برا سے بلانگ کرتے ہیں اس ضلع سے بلانگ کرتے ہیں ان کے نام پر ایک انسٹیٹیوشن تعلیم کے میدان میں قائم کریں تاکہ ان شہداء کا نام ہمیشہ زندہ رہے. آپ لوگوں کو یہ منظور ہے کہ طرف سے مجھے فون آیا تھا کسی کی طرف سے پھر میں نے کہا تھا ادھر لواحقین ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے جا کہ ادھر فاتحہ کے لیے آئے. آپ تھانے میں بھی ایک عزت والا فیملی سے ہوں میں بھی ادھر لیڈ کر رہا ہوں. میں خود اس شہداء کی دکھ میں ان میں سب سے بڑا چیز کیا ہے انسانیت ہے. میں خود تھانے میں آیا ہوں آپ بھی تھانے میں تشریف لائے ادھر ہم ڈائلاگ کریں گے. میں نے میسیج دیا تھا. دوسرا جو میجر رینک کا کرنل رینک کا اس طرح بتا رہے ہمارا خود برا کے لڑکوں نے پوچھا ہے جس وہ جو گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا وہ پاک فوج کے جو 2 جوان ان سے پوچھا تو ایک نے کہا حوالدار ہے ایک نے کہا میں سپاہی ہوں سندھ سے ہوں. وہ چیزیں کلیئر ہے. آپ ان چیزوں کو ایشو کر کے اس طرح کی ریٹ مت کریں کیونکہ یہ افواہ پھیلانے سے کیونکہ عوام میں بھی ایک انتشار آئیں گے علاقے میں ایک فساد آئیں گے. گزارش ہے آپ لوگوں کا سب کا شکریہ. دیکھیے یہاں پہ آج میرے آنے کا بنیادی مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ ایک بہت ہی اندوناک حادثہ واقعہ پیش آیا ہے اور میرے خیال میں یہ جو معصوم جانیں اس حادثے کا شکار ہوئی ہیں کوئی جواز نہیں ہے کوئی اس کے پیچھے کوئی بندہ یہ کوئی ریزن کی وجہ نہیں بتا سکتا کہ اس کی واقعے کی میرے خیال میں ہر شخص اس کی مذمت ہی کرے گا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو واقعے میں ملوث لوگ ہیں اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو مکمل یقین ہونا چاہیے کہ قانون کے مطابق کسی قسم کی تفریق نہیں برتی جائے. جو بھی اس حادثے کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو قانون کے حساب سے پوری سزا دی جائے. ایک بات اس بارے میں یقین ہے. لیکن میں بنیادی طور پہ یہاں پہ یہ تمام جو لواحقین بیٹھے ہیں ان کے دکھ کو بانٹنے کے لیے آیا. دیکھیں ہماری اپنی اولاد ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو اولاد کا دکھ ہے نا وہ اس کا کوئی ازالہ نہیں کر سکتا. دنیا کی جو مرضی چیز آج کی تاریخ میں گورنمنٹ دے دے میں دے دوں جو مرضی کر لے وہ اس بچے کی جگہ نہیں لے سکتا جو اس دنیا سے چلا گیا. اور میرے خیال میں یہ جذبات جو ہیں وہ ہر اس شخص کے ہیں جس کی اولاد ہے. اس لیے مجھے اس کو مزید جو ہے نا کوئی الفاظ نہیں ہیں جن کے اندر میں ان کی دلجوئی کر سکوں یا کسی بھی لفظ سے ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکوں. میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک دکھ کی بات ہے اور یہاں پر صرف آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو میں ذاتی طور پہ جو مجھے دکھ ہے میں اس کا اظہار کر سکوں ان کے ساتھ. دوسرا دیکھیں ہمیں اس بات پہ ہمیشہ سے فخر ہے کہ جو یہ علاقہ ہے نا پورا جی بی اور خاص طور پہ خپلو آپ لوگ تمام یہاں کے رہنے والے ہیں بے تحاشا لوگ. ابھی میں ملا ہوں تو کتنے لوگ ریٹائرڈ ہیں یہ خود حاضر سروس جو ہے بے تحاشا لوگ یہاں پہ فوج میں نوکری کر چکے ہیں. بے تحاشا لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. جنرل احسان صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں. ان کے اپنے دیکھیں خاندان میں کتنی قربانیاں دیں. تو اس بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ فوج یہاں پر
آپ لوگوں کے بغیر یہاں پر نہیں رہ سکتی تھی، نہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکتی ہے، نہ اس ملک کے بارڈر کی حفاظت کر سکتی. تو یہ جو ایک رشتہ ہے نا عوام کا اور فوج کا، وہ اس قدر مضبوط ہے کیونکہ بے تحاشا لوگ آپ کے خود یہاں کے شامل ہیں، تو اس لیے وہ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کسی بھی وجہ سے یہ کمزور ہو سکتا ہے. اس میں تو مجھے کوئی دوسری رائے ہے نہیں، اور نہ ہی ہمیں اس بارے میں کوئی دوسری رائے ہے کہ فوج کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی جس قدر ممکن ہو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی جو بھی جدھر فوج بیٹھی ہوئی ہے وہاں کے علاقے کے لوگوں کے لیے جو بھی ایفرٹ کر سکتے ہیں، جو کہ بہتری کا کام کر سکتے ہیں وہ کریں. افسوس چند ایک چیزوں کا ہوتا ہے ضرور، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں بحیثیت ادارہ یہ بڑی اچھی بات کی کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، حادثہ تھا. اس کے پیچھے کسی بھی صورت میں کوئی ایسے عمل کا دخل نہیں تھا جہاں پر یا تو بحیثیت ادارہ کسی نے کوئی چیز کرنے کی کوشش کی ہو، یا آلدو جو ڈرائیور ہے اس کو سزا پوری ملے گی، لیکن مجھے اس بارے میں میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ کوئی بھی ڈرائیور کبھی بھی جان بوجھ کے ایکسیڈنٹ نہیں کرتا، اور جو بھی اس کی غلطی ہوتی ہے اس کی سزا اس کو اپنی جگہ ملے گی، لیکن دل میں اس کو بھی اس چیز کا بھرپور احساس ہوگا. تو اس وجہ سے یہ جو ہم مختلف رنگ دے دیتے ہیں آج کل ایسی چیزوں کو جس کی وجہ سے ایک خام خواہ کے اختلافات جنم دیتے ہیں، میرے نزدیک یہاں پہ رہنے والے تمام لوگ محب وطن ہیں. یہاں پہ رہنے والے تمام لوگ شانہ بشانہ ہر جگہ پہ ہر محاذ پہ لڑ چکے ہیں. میرے ساتھ بہت لوگ شہید ہوئے ہیں جو اس علاقے کے رہنے والے تھے. مختلف مقامات پہ مختلف جگہوں پہ ہم نے دیکھی ہیں آپ کی قربانیاں. اس لیے ہمیں کسی بھی قسم کے اس طرح کے مسئلے مسائل کو نا دوسرا رنگ نہیں دینا چاہیے. ایک تو یہ میری درخواست ہوگی تمام لوگوں سے. اب جہاں تک تعلق ہے وہ میں آپ سے ابھی ہم نے جانا ہے علیحدگی میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور اس چیز کے بارے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو بھی لواحقین آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ جو بھی ہو سکے گا ہمارے سے ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور ہر ممکن جدھر سے بھی مرضی جو کچھ کرنا پڑے نا، یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ وہ ضرور کریں. ٹھیک ہے، اس کی تفصیلات ہم نیچے جا کے بات کریں گے. ٹھیک ہے. آخر میں یہ آپ تمام لوگ بھی جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، میرے خیال میں جس طریقے سے آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی ہر جگہ مدد کی ہے اور آج بھی آپ سارے یہاں موجود ہیں، اور جس طرح صبر اور حوصلے کے ساتھ آپ نے اس آنے کے دوران میں کہوں گا نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے لیے میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں. میرے خیال میں یہ بحیثیت قوم ہماری بہت بڑی طاقت ہے کہ ہم لوگ مشکل وقت میں ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ بہت مشکل وقت، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل وقت، اور میں یہاں پہ صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ان کو انصاف ملے، بلکہ ہم ان کے یہ تمام گھرانوں کے، ان کے بچوں کے اور باقی جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی وہ ہر ممکن مدد کریں اور وہ ہر چیز کریں جو کہ کسی بھی جگہ پہ ان کے لیے سہولت کا باعث بن سکے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. جزاک اللہ. آپ سارے یہاں پر آئے. آخر میں ایک بار دوبارہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ